Hello students, I am Shruti and now we are going to learn a beautiful poem written by Kamala Das titled My Grandmother's House. So before entering to the poem, I would like to ask you a simple question. How many of you like to visit your grandparents' house? Yes, I know most of you will be liking to go there. എന്നോട് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൻസറും അത് തന്നെയായിരിക്കും ബിക്കോസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹൗസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വെർ ഐ ക്യാൻ ബി മൈ സെൽഫ് ബിക്കോസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആർ ടു ലവിങ് ആൻഡ് വെനെവർ ഐ ഗോ ദർ കവർ മീ വിത്ത് ലവ്. അത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കേസിലും. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കവിതയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും കമലദാസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ഓർക്കുന്ന ആ വീട് ഓർക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. പിന്നെ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കമലദാസിനെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഷീ ഈസ് എ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ. വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി വർക്സിലൂടെ ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് കമലദാസ്. അപ്പം ഈ പോയത്തിലേക്ക് വരികയാണെച്ചാലും കമലദാസിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ വർക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എലമെന്റ് ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ ആൻഡ് ഹെർ ക്രേവിംഗ് ഫോർ ലവ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലും കാണാൻ കഴിയും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ പോയം ഫസ്റ്റ്. My grandmother's house, Kamala Das. There is a house now far away where once I received love. Poet starts the poem with this line: there is a house now far away where once I received love. The house which she is mentioning here is now far away. Far away means not only the physical distance but in terms of mind also, that house is now far from her. And in that house she used to get lot of love once, but now the situation has changed entirely. And look, that woman died. Here that woman means Kamaladasinte Muttashi. Now her grandmother is dead. And the house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read. She is telling that now the particular house where she used to get abundance of love from her grandmother, now that house withdrew into silence. Means what? അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായ ശബ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ല. When we are saying that house is withdrew into silence now, means that house is now empty in terms of happiness also. ഒന്നും ഇല്ലാതില്ല. മുത്തശ്ശി ആയിരുന്നു അവിടെ വളരെയധികം സന്തോഷ സ്നേഹം കൊടുത്തുണ്ടായിരുന്നത്. മുത്തശ്ശി പോയതോടെ ആ ഹൗസിന് എന്ത് പറ്റി? now that house withdrew into empty. Snakes moved among books. So the image of snakes actually pointing to the condition of that house. ആ ഹൗസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ സ്നേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി കമലദാസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ വീടിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. Once that house was full of love and full of people, full of laughter, but now what is happening? The snakes are slithering over the books. ബുക്സ് കൂടെ പാമ്പുകൾ പോകുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. ആരും ഇല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിലുള്ള വീടിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കമലദാസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. Look, I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. Then her grandmother died. She was too small. And അവർക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കവിത എഴുതുന്ന ടൈമിലും കമലദാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടൈം എല്ലാം, even though she was a small child during that time. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ. And my blood turned cold like the moon. When her grandmother died, what happened? Her blood turned cold like the moon. Her blood got frozen. ഇവിടെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not possible for a living person. അല്ലെ, നമ്മൾ മരിച്ചാലല്ല നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അലൈവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഷീ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് us that her blood got frozen because of the sorrow of dying of her grandmother. So ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ even if she looks like alive, what happened after the death of her grandmother? She just felt like she is not alive, just dead inside. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കമലദാസ് എത്തി എന്നാണ് കമലദാസ് പറയുന്നത്. How often I think of going there, to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here, to lie behind my bedroom door like a breeding dog. But Kamaladasa എന്താ പറയുന്നത്? Even though her grandmother is not in that house anymore, she often feels like to go back there. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ to peer through blind eyes of windows. Blind eyes of windows എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ when she peeks through the window, only thing that she can see now is pure darkness. അവിടെ വെളിച്ചമില്ല, ഇരുട്ട് മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? once that house was full of love, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ട്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ ഗ്രാൻഡ് what happened? നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വരിയിൽ പറഞ്ഞു that house withdrew into silence. The same way ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് that house also withdrew into darkness.
അല്ലെ, ഡാർക്ക്നെസ്സിലേക്കാണ് ആ ഹൗസ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ വെളിച്ചം പോയി, സ്നേഹത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ വീട്ടിന്റെ ഇരുണ്ട ജനലിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റിന്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദ ഫ്രോസൺ എയർ. നൗ ദ എയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് ഈസ് ഫ്രോസൺ വിതൗട്ട് എനി മൂവ്മെന്റ്, ലൈക്ക് സ്റ്റാഗ്നന്റ്, എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വേ ദ ഹൗസ് ടേൺ ടു ബി സോ ഡാർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലം അവിടുത്തെ എയർ പോലെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോസൺ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. And she want to do another thing when she goes back to that place. അതെന്താന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയോക്കൂ, pick an hour full of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door. She also want to pick a handful of darkness. ഇവിടെ handful of darkness ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമലാദാസിന്റെ മെമ്മറീസ് ആണ്, her past memories of her grandmother. അപ്പൊ ആ നൊസ്റ്റാൾജിക് എലമെന്റ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് കൊണ്ട്. പിന്നെ her grief over the death of her grandmother, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താ കമലാദാസ് പറയുന്നത്, when she goes back to her grandmother's house, he wants to pick a handful of darkness. And അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, handful of darkness ഞാൻ പറഞ്ഞു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്, ഓർമ്മകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മകൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, she wants to bring it back to her place. ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് she wants to place it near her door like a brooding dog, a guarding dogനെ പോലെ ആ ഓർമ്മകളെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണമെന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. Then she is addressing the readers, or it could be an addressal to herself. Herself means her younger self നെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം കമലാദാസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, or readers. പറയുന്നു നോക്കിയോക്കൂ, you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and lived. പറയാണ്, can you believe, darling, that I lived in such a house which was full of love, and she was proud there because there were a lot of people, especially her grandmother was there to love her truly and abundantly. So during that time she was proud and she was loved. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. can you believe എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൂ, I who had lost my way and begged now at strangers' doors to receive love, at least in small change. Now what she is doing, ഇപ്പൊ കമലാദാസിന്റെ ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോഴുള്ള കമലാദാസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, she knows her way, she don't know where to go. It's like being in a darkness without knowing any directions. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. What she is doing, she is craving for love. She is going to strangers and beg, actually beg ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. She begged now at strangers' doors to receive love. ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കി നോക്കൂ. അവളുടെ അതായത് കമലാദാസ് ചൈൽഡ്ഹുഡില് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് മദർ വളരെയധികം ലവ് നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ, ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ബോത്ത് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഡ്യൂറിംഗ് ഹെർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് she received a lot of love, but now she is actually begging for the same love. ആരുമില്ല ആ സ്നേഹം നൽകാൻ. അപ്പൊ എന്താ, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിട്ട് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ബെഗ് ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളതെന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ കമലാദാസ് എന്താ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹൗ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. പണ്ടത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ മാറി. വെൻ ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് വിത്ത് ഹർ, ഷീ യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലവ് ഷീ ആക്ച്വലി വാണ്ടഡ്. ബട്ട് നൗ her condition is not like that. She is now in a state where she is actually being forced to beg in front of others, in front of strangers to get at least some amount of love. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കമലാദാസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്ന എഴുതുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മീൻസ് ആ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറെ സ്നേഹം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് വളരെയധികം പോറ്റും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലൂടെ. അപ്പം എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ കവിത പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഹൗ മച്ച് ലവ് ഷുഡ് ബി വാല്യൂഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. വി വിൽ നോട്ട് സീ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലവ് അൺടിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു ലവ്സ് us truly will go away from us. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമലാദാസ് വി ക്യാൻ സീ എ കോൺസ്റ്റന്റ് സെർച്ച് ഫോർ ദ ലവ്. ത്രൂ ഔട്ട് വർക്ക്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഹർ ലൈഫ് ഷീ വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ട്രൂ ലവ്. അപ്പം കമലാദാസിന് ആ സ്നേഹം ലഭിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, വെൻ ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് അലൈവ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഹർ ഡെത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ആ സ്നേഹം ഇല്ലാതായിട്ട്. പിന്നെ ഒരിക്കലും അതുമാതിരി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നേഹം കമലാദാസൻ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിത്ത് ആഡിങ് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ, മെലങ്കോളി ആൻഡ് ഹെർ സോറോസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ആ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കവിതയിൽ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്നുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ഷോർട്ട് പോയിന്റിൽ കമലാദാസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വായിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. താങ്ക് യു.